Good morning, children. Today I am teaching about the biology, unit 16. The lesson name is Plant and Animal Hormones. Now, what are the topics are discussed about that lesson? The first one, what is the definition of hormone, and list out the plant hormones, what types of the plant hormones, differentiate the physiological effects of various plant hormones. Now the characteristics of various types of plant hormones and various endocrine glands in the human body or animal body, and identify the endocrine glands locations and structure of the endocrine glands in the human body, and differentiate the exocrine and endocrine glands, and lastly know about the specific site of action and their functions. What are the specific places or occurred in the endocrine gland and their functions? So இதெல்லாம் நம்ம இந்த lessonsல discuss பண்ண போறோம். Okay. The first topic, plant hormones. Then what is the meaning of plant hormones? First one, define for hormone. The hormone meaning to excite. The function of control and coordination in plants is performed by chemical substances produced by the plants are called plant hormones. So, you have to produce for chemical substances in the plant's body. And the chemical substances வந்து என்ன work பண்ணும்? What is the working of chemical substance? To control and coordination of plants. The functions of plants. Control the function of plants. இதுதான் என்னது? Plant hormones. So hormones அப்படின்னா excite. Okay. So excite அப்போ plants and animals இருக்கட்டும், அதில் ஏற்படுத்துகிற இந்த ஹார்மோன்ஸ்னால அந்த பிளான்ஸுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை அனிமல்ஸ் ஆர் ஹியூமன் பீயிங்ஸுடைய ஒர்க்கிங் ஃபங்க்ஷன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியது தான் என்னது? இந்த ஹார்மோன்ஸ். Now we have to see about the plant hormones. Plant hormones are inorganic molecules that are produced at extremely low concentration in plants. These molecules control morphological, physiological and biochemical responses. So the inorganic molecules, plant hormones அப்படிங்கிறது பிளான்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஆர்கானிக் மாலிகுல்ஸ் தான் என்னது? இந்த ஹார்மோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இது எதுக்காகலாம் ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இதோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னெல்லாம் வந்து இது கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஒரு பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட்டில் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். மார்ஃபாலஜிக்கல் அண்ட் ஃபிசியாலஜிக்கல் அண்ட் பயோகெமிக்கல் ரெஸ்பான்சஸ். அது எப்படி வளரணும், எவ்வளோ வந்து அதோடைய க்ரோயிங் நேச்சர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும், அண்ட் லென்த்து, அதோடைய வித்து, திக்னஸ். ஸோ இந்த மாதிரி பிளான்ஸுடைய ஒவ்வொரு பார்ட், அதோடைய ரீப்ரொடக்ஷன்ஸ், நியூலி பிளான்ஸை வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணக்கூடியது. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸையும் இந்த ஹார்மோன்ஸ் என்ன பண்ணோம்? கோஆர்டினேட் பண்ணும். ஸோ வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட் ஹார்மோன்ஸ்? 5 types. The majority types: axins, cytokinins, gibberellins, abscisic acid and ethylene. So 5 types of plants hormones இருக்கு. Now we have to see about the plants hormone in one by one. Now picture of plant hormone. This is the sapling pictures, and the types of hormones are present in particular area of the parts of plant. The first one, axin and gibberellic acid, present in the elongation of stem. So gibberellic acid or axin, the two of the plant hormone, will control the elongation of stem. பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடியது என்னது? அந்த ஸ்டெம்புடைய எலாங்கேஷன், அதோடைய வளர்ச்சி விகிதத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியது என்னது? ஆக்சின் அண்ட் ஹைபரெலிங் அப்படிங்கிற பிளான்ட் ஹார்மோன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து க்ரோத் ஆஃப் யங் ஃப்ரூட்ஸ். ஸோ ஃப்ரூட்ஸ் உருவாகிறதுல பங்கெடுக்கிறது என்னது? சைட்டோகைனைன்ஸ். ஏன்னா எத்திலின்ங்கிறது என்னது? ஃப்ரூட்ஸ் ரைப்பனிங்னா என்னது? ஃப்ரூட்ஸ் உருவாயிருச்சு, அதுக்கப்புறமா அது என்ன பண்ணணும்? அது பழுக்க வைக்கிற நேரம். ஓகேவா? அதை பழுக்க வைக்கிறது. ஸோ இதுதான் வந்து என்னது? எத்திலினுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ். சைட்டோகைனின் வந்து ஃப்ரூட்ஸை ஃபார்மேஷன் பண்ணுறது, எத்திலின்ங்கிறது அந்த ஃப்ரூட்ஸை வந்து ரைப்பனிங் ஆகக்கூடியது. யூ ஹாவ் டு கண்ட்ரோல் த ரைப்பனிங் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ்.
நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த சைடு பாருங்கள், லெஃப்ட் சைடில் சைட்டோகைனைன்ஸோட வேலை செல் டிவிஷன். வி கண்ட்ரோல் தி செல் டிவிஷன். ஸோ செல் டிவிஷனுங்கிறது என்னது, இந்த நியூவான ப்ரொடக்ஷன்ஸ் மெச்சூரிட்டி செல்ஸ் என்ன பண்ணும், டிவிஷன் ஆகிட்டு பேரண்ட் செல்லிருந்து டாட்டர் செல் ஃபார்மேஷன் ஆகும் இல்லையா. ஸோ அதுதான் வந்து என்னது செல் டிவிஷன். இது 9th நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ இந்த செல் டிவிஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியது என்னது, சைட்டோகைனைன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஆப்சிசன் ஜோன், எத்திலின் அண்ட் ஆக்சின். ஸோ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எலாங்கேஷன், ஆக்சின் அப்படின்னாலே எலாங்கேஷன், அதுக்கப்புறம் எத்திலினும் என்ன பண்ணுது அதே மாதிரி. ஸோ இந்த நோட்ஸ் இன்டர் நோட்ஸ் இதெல்லாம் உருவாகும் இல்லையா. ஸோ கிளைகள் கணுக்கள்லாம் இதெல்லாம் வந்து வளர்ச்சி அடைகிறதுக்காக இந்த எத்திலின் அண்ட் ஆக்சின் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுது. ஸோ இந்த ஹார்மோன்ஸுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் இதுதான். இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக வந்து என்ன பண்ணலாம், 1 by 1 டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். த ஃபர்ஸ்ட் ஹார்மோன் ஆக்சின். So axins are produced at the tip of stems and roots from where they migrate to the zone of elongation. Migrate அப்படின்னா என்னது, எங்கெல்லாம் அது வந்து வளர்ச்சி அடையக்கூடிய பகுதி இருக்குமோ ஒரு பிளான்ஸில், மாறுபாடு அடையக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது வளர்ச்சியில். ஸோ அந்த மாதிரி இதில் வந்து என்ன பண்ணும், முக்கியமான இந்த ஆக்சின் அப்படிங்கிற ஹார்மோன்ஸ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும். இந்த ஸ்டெம் அண்டு ரூட். ஸோ இந்த பகுதியில், ஸோ அந்த ஸ்டெம்முடைய நுனி பகுதியிலையும் ரூட்ஸ் வந்து இருக்கிற நுனிப்பகுதியிலையும் இந்த ஆக்சின் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் தான் இருக்கும். ஸோ அதுதான் அதோடைய வளர்ச்சி விகிதத்துக்கு பங்காக இருக்குது. And what are the types of axins? There are 2 types, natural axins and synthetic axins. Natural axins அப்படின்னு சொல்லிடுறப்ப, so axins produced by plants by its own, that is called for natural axins. ஒரு பிளான்ட்ஸ் வந்து அதுலேயே வந்து இந்த ஆக்சின்ஸ் வந்து இந்த ஆசிட் இருக்கு இல்லையா, இன்ஆர்கானிக் ஆசிட், அது ஃபார்மேஷன் ஆயிடுச்சு, இந்த ஹார்மோன் வந்து கிரியேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதுதான் என்னது, நேச்சுரல் ஆக்சின், தானாகவே உற்பத்தி செய்யக்கூடியது. ஸோ எக்ஸாம்பிள் IAA அப்படின்னா இண்டோல் 3 அசிட்டிக் ஆசிட், அதோடைய நேம். And synthetic acid, artificially synthesized axins that have properties like axins. So artificially நம்ம என்ன பண்ணுறது, சிந்தசைஸ் பண்ணுது, தயாரிக்கிறது. அது எதோட வேலையை பார்க்கும், ஆக்சின்கிற ஹார்மோனுடைய வேலையை பார்க்கக்கூடிய விதத்தில் நம்ம தயாரித்து ஒரு பிளான்ட்ஸ்க்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தான் என்னது, சிந்தட்டிக் ஆக்சின். ஸோ இதோட எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா 2,4-D 2,4-டைக்ளோரோஃபீனாக்சி அசிட்டிக் ஆசிட். இதுதான் வந்து ஒரு கெமிக்கல். இது மூலமாக ஆக்சினுடைய வேலையை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஃபார்மேட் பண்ணலாம். The next one, physiological effect of axins. So what is the effect, அதாவது what is the characteristics functions of axin? The first one, we have to promote the elongation of stems and coleoptiles which makes them to grow. ஸோ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, ஸ்டெம் வளர்கிறதுக்கு தேவையானது, அது வளர்கிறதுக்கு தேவையான இடங்களில் இந்த ஆக்சின் இருக்கும். அதுதான் என்ன பண்ணும், அது எவ்வளோ உயரம் வளரணும் அப்படிங்கிறதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணக்கூடியது இதெல்லாமே. ஸோ இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரூட் ஃபார்மேஷன்ஸ். ஸோ ரூட் ஃபார்மேஷன்ஸ் என்ன பண்ணணும், ரோ கான்சன்ட்ரேஷன்ஸ் அண்ட் ஹை கான்சன்ட்ரேஷனில் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு, ஸோ அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுது, இந்த ரூட்டுடைய வளர்ச்சி விகிதத்தையும் என்ன பண்ணும், இந்த ஆக்சின் அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்மோன் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும். அண்ட் யூ ஹாவ் டு ப்ரொடியூஸ்டு பை தி அபிக்கல் பட்ஸ் and suppress the growth of lateral buds. ஸோ அபிக்கல் பட்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியது. ஸோ அது என்னது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, மொட்டு விடும் இல்லையா. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிளைகளில் வந்து மொட்டு விடுறது, இதெல்லாம் வந்து என்னது, ஆக்சின் அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்மோன்ஸ் மூலமாக என்ன பண்ணுது, ஒரு பிளான்ஸில் வந்து என்ன பண்ணுது, கிரியேட் ஆகக்கூடியது. ஸோ சீட்லெஸ் ஃப்ரூட்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியது. எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் மெலான், கிரேப்ஸ், லைம், இதெல்லாம் வந்து என்னது, இந்த பார்த்தனோகரப்பி ஃப்ரூட்ஸ் சொல்லுவாங்க. சீட்லெஸ் ஃப்ரூட், விதை இல்லாதது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணலாம், அந்த ஆக்சின்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணலாம், யூஸ் பண்ணி நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஹார்மோன் சைட்டோகைனைன்ஸ். ஸோ சைட்டோகைனைன்ஸ் அப்படின்னாலே செல் டிவிஷன். ஸோ இந்த ஹார்மோன்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, பிளான்ஸுடைய செல் டிவிஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணக்கூடியது இந்த சைட்டோகைனைன்ஸ். ஸோ வாட் ஆஸ் த ஃபிசியாலஜிக்கல் எஃபெக்ட்ஸ் மீன்ஸ், யூ ஹாவ் டு இன்டியூசஸ் ஃபார் செல் டிவிஷன்ஸ் இன் த presence of axins. Cytokinin also causes for cell enlargement. ஸோ செல் டிவிஷன்ஸ் வந்து எப்போ நடக்கும், செல்ஸ் வந்து என்ன ஆகும், க்ரோயிங் ஆகிட்டு என்னாகும் அது அப்படின்னா, அது மெச்சூரிட்டி லெவல் ரீச் ஆனால் தான் என்ன பண்ணும், செல் டிவிஷன்ஸ் ஆகும். ஸோ அப்போ செல் என்லார்ஜ்மெண்ட், அதோடைய வளர்ச்சி விகிதத்தில் இந்த சைட்டோகைனின் என்ன பண்ணுது, முக்கியமான பங்கு வகிக்குது. அண்ட் யூ ஹாவ் டு ப்ரமோட் தி க்ரோத் ஆஃப் லேட்டரல் பட்ஸ் ஈவன் இன் தி ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அபிக்கல் பட்ஸ். ஸோ கிளைகளில் வந்து அதில் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, நுனி கிளைகள், அதாவது ஒரு கிளை இருக்குது அப்படின்னா நோட்ஸ், இன்டர் நோட்ஸ் அப்படின்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ இந்த பட்ஸ்லேருந்து என்ன பண்ணும், முட்டு விடுறது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னது, சைட்டோகைனின்ஸுடைய முக்கியமான பங்கு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஆசிட் கைபரலின்ஸ்.
So Kyberellins, this internodal elongation in rice caused by fungus Kyberella fujicoria. ஸோ இப்போ பாருங்கள், இந்த ரைஸில் வந்து ஒரு ஃபங்கஸ் டிசீஸ் வந்து ஃபார்மேஷன் ஆகிறத வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு பேர் என்னது, அந்த ஃபங்கஸுடைய நேம் என்னது, ஹைபரெல்லா ஃபியூஜிகோரியான்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதை வந்து தடுக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறப்ப ஹைபரெலிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த ஹைபரெலிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, இந்த ரைஸ் இந்த மாதிரி தானியங்களில் வந்து டிசீஸ் அட்டாக் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணும், இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது முக்கியமான பங்கு வகிக்குது. The first one, Hyberellins on plants stimulate extraordinary elongation of internode. ஸோ அதில் வந்து என்ன பண்ணுது, ஒரு அதிகமான ஒரு வளர்ச்சி விகிதத்தை என்ன பண்ணுது, இன்டர்னோடில் வந்து என்ன பண்ணுது, உருவாக்குது. கிளைகள் கணுக்கள் சொல்லுவோம் இல்லையா, அதில் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் கார்ன் அண்ட் பீ. And treatment of rosette plants with Kyberellin induces sudden shoot elongation followed by flowering plant. This is called for bolting. Sudden shoot elongation அப்படின்னா திடீரென ஒரு வளர்ச்சி விகிதம், அதாவது அதிகப்படியான ஒரு வளர்ச்சி விகிதத்தை அந்த கணுக்களுக்கு இடையில் உருவாக்குறத தான் வந்து அந்த ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்ஸில் வந்து ஃபார்மேஷன் ஆகிறத போல்ட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். ஓகே, கைபரெலின் அப்படின்னா என்னது, டிசீஸ் ஃபார்மேஷன் ஆகாமல் தடுக்கிறது. இன்னொன்று வந்து யூ ஹாவ் டு ப்ரொமோட் த elongation of internodes and flowering plant, sudden elongation of flowering plant. Okay, next acid, abscisic acid. So abscisic acid is a growth inhibitor which regulates the abscission and dormancy. ஸோ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, வளர்ச்சி விகிதத்தை வந்து என்ன பண்ணும், கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியது. ஓகேவா, இது இவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறது, கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியது என்னது, இந்த ஆப்சிசிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். அதாவது சிச்சுவேஷன்ஸ், அதாவது என்விரான்மெண்டல்ஸ்க்கு தக்கன அதை தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு பிளான்ட்ஸுக்கு வந்து என்ன பண்ணுது, ஒரு விதமான எதிர்ப்பு சக்தின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நம்மளுக்கு இருக்கிற மாதிரி அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, பேட் என்விரான்மெண்டல் ஸ்டேட்டஸை கூட அது என்ன பண்ணும், டேக்கிள் பண்ணி இப்போ வளரக்கூடிய ஒரு விதமான அதுக்கு சக்தியை கொடுக்கறது தான் என்ன சொல்லுவோம், அது ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன். இந்த ஆப்சிசிக் ஆசிட் கொடுக்கறதுனால அதை ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். அதாவது ஹை டெம்பரேச்சர்ஸ், அதாவது ஹீட் அதிகமான இடத்துலையும் இதுக்கு வளர்கிறதுக்கு தேவையான வந்து பங்களிப்பை கொடுக்கறது என்னது, இந்த ஆப்சிசிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா, பிளான்ஸுடைய குளோரோபிளாஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதியில் தான் என்ன பண்ணும், இது ஆப்சிசிக் ஆசிட் வந்து ஃபார்மேஷன் ஆயிருக்கும். ஸோ வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன், ஃபிசியாலஜிக்கல் எஃபெக்ட் மீன்ஸ் ஆப்சிசிக் ஆசிட், ஏபிஏனா என்னது, abscisic acid will promote the process of abscission, separation of leaves, flowers and fruits from the branch இல்லையா. ஸோ அதில் ஒவ்வொன்றும் என்ன பண்ணும், லீவ்ஸ் அதுலேருந்து ஃப்ளவர்ஸை ஃப்ரூட்ஸ் தனியாக என்ன பண்ணும், செப்பரேட் பண்ணி வளரக்கூடியதுக்கு என்னது, ஆப்சிசிக் ஆசிட் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. டூரிங் வாட்டர் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ட்ரஃப்ட் கண்டிஷன் ஏபிஏ காசஸ் டொமேட்டல் க்ளோசர். ஸோ என்னாகும் அப்படின்னா, இப்போ ஹீட் அதிகமாக இருக்கிற நேரத்தில் என்னாகும், அதுக்கு வாட்டர் வந்து என்ன பண்ணும், அதிகமாக தேவைப்படும். ஸோ அதனால் நம்ம கொடுக்குற அந்த தண்ணியை என்ன பண்ணும், ரூட் சிஸ்டம்ஸ் வந்து அப்சார்ப் பண்ணி பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட்ஸ்க்கு வந்து என்ன பண்ணும், ஸ்டெம் லீவ்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வந்து என்ன பண்ணும், அனுப்பும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ இப்போ இந்த நேரத்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா, அதுக்கு வாட்டருடைய லெவல்ஸ் வந்து ரொம்ப வாண்டடாக இருக்கிறதுனால, ஹீட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஸ்டொமேட்டா, அது என்னது, டைனி ஹோல்ஸ் வந்து அந்த லீவ்ஸில் இருக்கிறது தான் ஸ்டொமேட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது ஓப்பன் பண்ணால் தான் என்ன பண்ணும், எக்ஸஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வந்து ரிலீஸ் ஆகும். இதை வந்து நம்ம டிரான்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பிளான்ட்ஸில் பார்ப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி நேரத்தில் வாட்டர் வாண்டடாக இருக்கிற நேரத்தில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அதிகப்படியான இதுக்கு தண்ணி தேவைப்படுறதுனால அந்த ஸ்டொமேட்டாவை என்ன பண்ணும், க்ளோஸ் பண்ணிக்கும். ஓப்பன் பண்ண விடாமல் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு தனக்கு தேவையான தண்ணியை வந்து என்ன பண்ணும், அது உள்ளவே சேமித்து வச்சு அது வளர்கிறதுக்கு தேவையான வாட்டர் லெவலை வந்து அது என்ன பண்ணும், அப்பப்போ கொடுத்துட்டே இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஆப்சிசிக் ஆசிடோடைய இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். And ABA promotes senescence in leaves by causing loss of chlorophyll. ஸோ குளோரோஃபில் இருக்குது அப்படின்னா அது என்ன பண்ணுவோம், லீவ்ஸ் வந்து க்ரீன் கலரில் நல்லா இருக்கும். ஸோ அப்போ குளோரோஃபில்ஸ் வந்து ஆப்சஸாக இருந்தது அப்படின்னா லீவ்ஸ் என்ன ஆயிரும், எல்லோ கலரில் வராது, பழுப்பு கலரில் மாறிடுறது. இதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னது, ஆப்சிசிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லலாம். And ethylene. Ethylene is a gaseous plant hormone. It is growth inhibitor. It is mainly concerned with maturation and ripening of fruits. ஸோ இது பாருங்கள், பிளான்ட்ஸ் வந்து மெச்சுரேஷன் அடைகிறதுக்கு, அதாவது அது மெச்சூரிட்டி லெவல் அடைகிறதுக்கும், அதாவது ஃப்ரூட்ஸ் வந்து பழுக்கிறதுக்கு, ரைப்பனிங்னா என்னது, பழுக்கிறதுக்கு இது வந்து மேக்ஸிமமாக என்ன பண்ணுது, எத்திலின் தான் என்ன பண்ணுது, காரணமாக இருக்குது. ஓகேவா. ஸோ என்னென்ன ஃப்ரூட்ஸ்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஆப்பிள்ஸ், பனானாஸ் இந்த மாதிரியான பழங்கள்லாம் பழுக்கிறதுக்கு எத்திலின் காரணமாக இருக்குது. ஸோ வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன்ஸ், எத்திலின் ப்ரொமோட்ஸ் தி ripening of fruits, example tomato, apple, mango, banana, etc. And ethylene inhibits the elongation of stem and root in dicots.
ஸோ என்ன பண்ணுது, ஸ்டெம் ரூட்ஸை வந்து என்ன பண்ணுது, எலாங்கேஷன்ஸ், இன்கிபிட் தி எலாங்கேஷன் ஃபார்மேஷன் அண்ட் ஹேசன்ஸ் த செனசன்ஸ் ஆஃப் லீவ்ஸ் அண்டு ஃப்ளவர்ஸ். ஸோ செனசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோன்னா என்னது, அந்த லீவ்ஸை வந்து என்ன பண்ணுது, எல்லோயிஷாக மாற்றுறது. ஓகேவா, இதுதான் வந்து என்னது எத்திலோனுடைய ஃபங்க்ஷன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹியூமன் எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸ். ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்த்தோம், பிளான்ட் ஹார்மோன்ஸ் பார்த்தோம். இங்கே வந்து அனிமல் ஹார்மோன்ஸ். ஏன்னா அனிமல் ஹார்மோன்ஸ் சொல்லிட்டு ஹியூமன் எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸ் அப்படின்னா நம்ம ஹியூமனும் என்ன தான் ஒரு இன்டலெக்சுவல் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, நம்ம கிளாரிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ வி ஹாவ் டு see about human endocrine glands. So endocrine glands in animals possess a versatile communication systems to coordinate biological functions. ஸோ எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட் வந்து 2 டைப்ஸ். இதில் வந்து கிளாண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப எக்ஸோக்ரைன், எண்டோக்ரைன் 2 டைப்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ ஹார்மோன்ஸ் அப்படின்னா சொன்னோம் நம்மளுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து என்ன பண்ணுது, கோஆர்டினேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ பயாலஜிக்கல் அப்படின்னா என்னது, உள் உறுப்புகள் வந்து செயல்படுறதுக்கு தேவையானது தான் என்னது, பயாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எக்ஸோக்ரைன் அப்படின்னா we have to specific ducts to carry their segregations. இது வந்து salivary glands, mammary glands and sweat glands. இதெல்லாம் வந்து என்னது exocrine glands அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். endocrine glands அப்படின்னு சொல்கிறப்ப pituitary glands, thyroid gland, parathyroid, pancreas and adrenal gland. இதெல்லாம் வந்து என்னது endocrine glands. இந்த endocrine glands வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம். The first one pituitary glands. ஸோ பிட்யூட்ரி கிளான்ஸ் பாருங்கள், நம்மளுடைய பிரெயின் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதில் அந்த மிட் பிரெயின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ஸோ அதில் அந்த பொசிஷனில் தான் என்ன பண்ணும், இந்த பிட்யூட்ரி கிளான்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும். இந்த பிங்க் கலரில் மார்க் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். பிட்யூட்ரி கிளான் நம்மளுடைய பிரெயினில் எந்த பொசிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணலாம் பார்க்கலாம். ஸோ the pituitary gland or hypophysis is a pea-shaped compact mass of cells located at the base of the midbrain attached to the hypothalamus by a pituitary stalk. This pituitary gland forms a major endocrine gland in most vertebrates. It regulates and controls other endocrine glands and so it is called as master gland. ஸோ பிட்யூட்ரி கிளாண்டை ஏன் மாஸ்டர் கிளாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா, இது என்ன பண்ணும், மற்ற எல்லா கிளாண்ட்ஸுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணும், கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது. அதனால் இது என்ன பண்ணுவாங்க, மாஸ்டர் கிளாண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா. அண்ட் தைராய்டு கிளாண்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் தைராய்டு கிளாண்ட் வந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா, நம்மளுடைய தொண்டை பகுதி இருக்கு இல்லையா, அந்த இடங்களில் இருக்கிறதா என்னது தைராய்டு கிளாண்ட் சொல்லுவோம். இட் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் 2 distinct lobes lying one on either side of the trachea. An amino acid tyrosine and iodine are involved in the formation of thyroid hormone. These hormones secreted by the thyroid gland are thyronine, triiodothyronine and tetraiodothyronine அப்படின்னு சொல்லி T3 T4 அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாங்க, 2 types of hormones வந்து thyroid glandல என்ன பண்ணுது, செக்ரிகேட் ஆகுது. ஸோ இதுதான் வந்து தைராய்டு கிளாண்ட். அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஸோ தைராய்டு கிளாண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இது வந்து பெர்சனாலிட்டி ஹார்மோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். எதனால அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, நம்ம உடம்புல வந்து இது அதிகமாக இருந்தாலும் இல்லை கம்மியாக இருந்தாலும் தேவையில்லாத ஒரு உருவ வேற்றுமையை, அதாவது உருவ தோற்ற வேற்றுமையை என்ன பண்ணுது, உண்டு பண்ணக்கூடியது. ஓகேவா. நம்மளுடைய அவுட்டர் லுக் ஷேப்ஸில் வந்து என்ன பண்ணுது, சேஞ்சஸை ஃபார்மேஷன் பண்ணக்கூடியது. அதனால தான் இது என்ன பண்ணுவோம், பெர்சனாலிட்டி ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் production of energy by maintaining the basal metabolic rate of the body. மெயின்டைன் தி மெட்டபாலிக் ரேட் ஆஃப் த பாடி, வளர்ச்சி விகிதத்தை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியது. ஓகேவா. இட் ஹெல்ப்ஸ் டு மெயின்டைன் நார்மல் பாடி டெம்பரேச்சர்ஸ் அண்ட் controls the growth of the body and bone formations and controls the activity of central nervous system and essential for normal physical, mental and personality development. So it is called as a personality hormone. இதுதான் என்ன பண்ணுது, நம்மளுடைய சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்தையே என்ன பண்ணுது, ஆக்டிவிட்டியவே என்ன பண்ணுது, கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது. ஸோ அதனால் நம்மளுடைய போன்ஸ் ஃபார்மேஷன்ஸ், பாடி ஷேப்ஸ் ஃபார்மேஷன்ஸ், க்ரோத்திங் சென்சேஷன் எல்லாத்துலேயுமே இது வந்து என்ன பண்ணுது, இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸாக இருக்குது. அதனால் இது என்ன பண்ணுவோம், பெர்சனாலிட்டி ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறோம் நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ தைராய்டு டிஸ்ஃபங்க்ஷன். ஸோ தைராய்டு டிஸ்ஃபங்க்ஷன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, அதனால ஏற்படுற சில வியாதிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம். ஹைப்போதைராய்டிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது வந்து என்னது, லெஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் தைராய்டு ஹார்மோன் செக்ரிகேட் ஆகிறதுனால வரக்கூடிய விளைவுகள். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் காய்டர். ஸோ காய்டர் பாருங்கள், இதில் அயோடின் அப்படிங்கிற
வந்து ஆசிட் வந்து என்ன பண்ண செக்ரிகேட் ஆகும் இல்லையா தைராய்டு ஹார்மோனில். ஸோ அந்த அயோடின் டெஃபிஷியன்சி டிஸார்டர்னால காய்டர், கிரெட்டினிசம், மிக்ஸோ எடிமா இந்த மூணுமே வருது. இது எது அயோடின் வந்து கம்மியான அமௌண்ட்டில் சுரக்கிறதுனால வர்றது. ஓகேவா. காய்டர் அப்படின்னா என்னென்னா தொண்டை பகுதியில் பாருங்கள் அப்படியே சதையாக என்ன பண்ணுது வீங்கி காணப்படுறது சில பேருக்கு. கிரெட்டினிசம்ங்கிறது மூளை வளர்ச்சி குன்றிய குழந்தைகளாக பிறக்கிறது. மிக்ஸோ எடிமா அப்படிங்கிறது என்னது இந்த கால் பகுதி இந்த மாதிரி இடங்களில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்நார்மல் வளர்ச்சி இருக்கிறது. ஓகேவா. ஸோ ஹைப்பர் தைராய்டிசம் நெக்ஸ்ட் ஒன். ஸோ ஹைப்பர் தைராய்டிசம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இது வந்து ஹைப்பர் தைராய்டிசம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். இந்த லாஸ்ட் ஒன் வந்து அயோடின்ஸ் லெவல் வந்து அதிகமாக செக்ரிகேட் ஆகிறதுனால வர ஒரு விளைவுகள் தான் என்னது ஹைப்பர் தைராய்டிசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ மற்ற மூணும் காய்டர், கிரிட்டினிசம், மிக்ஸோ எடிமாலாம் என்னது அயோடின்ஸ் லெவல் வந்து கம்மியாக செக்ரிகேட் ஆகிறதுனால வருது. பட் ஹைப்பர் தைராய்டிசம்ங்கிறது அயோடின்ஸ் லெவல் வந்து அதிகமாக செக்ரிகேட் ஆகிறது சுரக்கிறதுனால வரதான் என்னது ஹைப்பர் தைராய்டிசம். இந்த ஹைப்பர் தைராய்டிசம் அப்படின்னா என்னது இந்த கண் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க பெரிய அளவில் இருக்கிறது. இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வெளியில் பிதுங்கிய கண்களாக இருக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு நோய் தான் என்னது ஹைப்பர் தைராய்டிசம். ஸோ பாருங்கள் இந்த தைராய்டிசம் நோய்ஸ் வந்தவங்களாம் டிசீஸ் வந்தவங்களாம் எப்படி இருக்காங்க உருவ வேற்றுமையில் வேறுபட்டு தானே இருக்காங்க. ஸோ அதனால தான் இது என்ன பண்ணுறாங்க பெர்சனாலிட்டி ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அழைக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் பேங்க்ரியாஸ் ஐலட் ஆஃப் லாங்கர்கன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். So pancreas is an elongated yellowish gland situated in the loop of stomach and duodenum. இதோட place. ஓகேவா. So islet of Langerhans consist of two types cells, namely alpha cells and beta cells. Then alpha cells segregate glucagon and beta cells segregate insulin. ஸோ இது ரெண்டும் என்ன பண்ணுது ஆல்ஃபா பீட்டா செல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுது செக்ரிகேட் பண்ணுது இன்சுலின் அண்ட் இன்னொன்று வந்து என்னது குளுக்கோகானை வந்து செக்ரிகேட் பண்ணுறது. இதோடைய முக்கியமான வேலை அப்படின்னு சொல்லலாம் பேங்க்ரியாஸை. இதோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். A balance between insulin and glucagon productions is necessary to maintain blood glucose concentrations. ஸோ பிளட்டில் குளுக்கோஸுடைய லெவலை வந்து கண்ட்ரோலாக வைக்கிறது என்னது தான் இந்த pancreas அப்படின்னு சொல்லலாம். The first one insulin. What is the working capacity of insulin? Insulin helps in the conversion of glucose into glycogen which is stored in liver and skeletal muscles. Liver and skeletal musclesல glucose வந்து glycogen-ஆ கன்வெர்ட் பண்ணி அதை ஸ்டோரேஜ் பண்ணுது. ஓகேவா. ஸோ குளுக்கோகானுடைய வேலை என்னென்னா breakdown of glycogen to glucose in the liver. லிவரில் இருக்கிற கிளைக்கோஜனை குளுக்கோஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது. இன்னொன்று வந்து பிளட்டில் இருக்கிற குளுக்கோஸ் லெவலை வந்து என்ன பண்ணுறது இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது. அண்ட் டயபெட்டிஸ் மெல்லிட்டஸ்னால் என்ன சர்க்கரை வியாதி சொல்லுவோம் இல்லையா அப்படின்னா என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா the deficiency of insulin causes diabetes mellitus. ஸோ இன்சுலின் லெவல் வந்து டிஃபிஷியன்சியாக இருக்கிறது தான் என்னது நம்ம டயபெட்டிஸ் மெல்லிட்டஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இட் இஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னென்ன கேரக்டர் அப்படின்னா பிளட்டில் இருக்கிற சுகர் லெவல் வந்து இன்க்ரீஸாக அதிகமாக இருந்ததுன்னா அது ஹைப்பர் கிளைசிமியா. டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் நேம்ஸில் சொல்கிறாங்க. இன்க்ரீஸ் இன் பிளட் சுகர் லெவல் நேம் ஃபார் ஹைப்பர் கிளைசிமியா. எக்ஸ்க்ரீஷன் ஆஃப் எக்ஸஸ் குளுக்கோஸ் இந்த யூரின். நம்மளோட யூரினில் குளுக்கோஸுடைய லெவல் அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா அது என்னது கிளைக்கோசூரியா. ஃப்ரீக்வெண்ட் யூரினேஷன் அடிக்கடி வந்து யூரின் போகக்கூடிய ஒரு பழக்கம் இருக்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு நேச்சர்ஸ் இருந்ததுன்னா அது பேர் என்னது பாலி யூரியா. இன்க்ரீஸ்டு தர்ஸ்ட் அதிகமாக வந்து தாகம் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறது அவங்களுக்கு அது வந்து பாலிடிப்சியா. இன்க்ரீஸ் இன் ஆப்பிடைட். ஸோ பசி எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க சில பேர் சாப்பாட்டு சாப்பிட்டுட்டே இருப்பாங்க இன்னும் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி பசி அவங்களுக்கு எடுத்துகிட்டே இருக்க மாதிரி அது வந்து என்னது பாலிபேஜியா. ஸோ இதெல்லாம் என்னது டயபெட்டிக் மெல்லிட்டஸ் உடைய ஒன் ஆஃப் த கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது வந்து இன்சுலின் டிஃபிஷியன்சினால் வரக்கூடிய ஒரு வியாதி. நெக்ஸ்ட் ஒன் adrenal gland. Adrenal gland are located above each kidney. நம்ம கிட்னியுடைய ரெண்டு கிட்னி இருக்கு இல்லையா அதுக்கு மேல் பகுதியில் தான் இந்த adrenal gland என்ன பண்ணும் லொக்கேட்டட் ஆகிருக்கும். They also called suprarenal gland. The outer part is the adrenal cortex and the inner part is the adrenal medulla. ஸோ இதில் டூ டைப்ஸ் இருக்குது adrenal cortex இன்னொன்று வந்து என்னது adrenal medulla. ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து டிஸ்டிங்க் ஸ்ட்ரக்சரலி அண்டு ஃபங்க்ஷனலி ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் ஆனது தான்.
ரீப்ரொடக்டிவ் கிளான்ஸ். நெக்ஸ்ட் என்னது? ரீப்ரொடக்டிவ் கிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த அட்ரினல் மெடுலா அண்ட் அட்ரினல் கார்டெக்ஸ் உடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, இது வந்து பிளட்டில் இருக்கிற குளுக்கோஸ் லெவலை என்ன பண்ணும்? சீராக வச்சுருக்கிறதுக்கும், அதாவது ஹார்ட் பீட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணும்? கரெக்டாக இருக்கிறதுக்கும் என்ன பண்ணும்? இது யூரினுடைய லெவலை வந்து அதில் இருக்கிற சால்ட்டுடைய ஃபார்மேஷன்ஸை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கும் இந்த அட்ரினல் கிளாண்ட் வந்து என்ன பண்ணுது? ஃபார்மேஷன் ஹெல்ப்பிங்காக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன், லாஸ்ட் ஒன், ரீப்ரொடக்டிவ் கிளாண்ட்ஸ். So the sex glands are two types, tests and ovaries. So tests are present in male and ovaries are present in female. So two types of sex hormones இருக்கும். இது reproductive glands அப்படின்னு சொல்லுவோம். So these glands are hormones are helps to produce a new one. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் வந்து reproductive glands உடைய functions. Thank you students.